ہم یہاں پر سب ساتھی جمہوریت پسند انقلابی یہاں پر اکٹھے ہیں۔ بھٹو صاحب کے نظریاتی، قائد اعظم کے نظریاتی، علامہ اقبال کے نظریاتی اور ان لوگوں کے متعلق بات کریں گے جنہوں نے پاکستان بننے میں قائد اعظم کی مخالفت کی، ان کو کافر کہا، علامہ اقبال کو کافر کہا۔ ان کی بھی مخالفت ہم نے کرنی ہے۔ پاکستان کی آخر کون سی ایسی وجہ ہے؟ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے اور پاکستان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جا رہا۔ کون سی ایسی کوفتے ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ پٹھو انگریز کے غلام لوگ ہیں جنہوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف بھی سازشیں کی، نواب سراج الدولہ کے خلاف بھی سازشیں کی، اور پاکستان کے اندر آج تک کسی وزیر اعظم کو، عوامی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں ہونے دیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قائد اعظم کے بعد جتنے بھی وزیر اعظم آئے ان کو تھوڑا تھوڑا سا ٹائم دیا گیا، ترقی نہیں کرنے دی جو قائد اعظم چاہتے تھے، جو علامہ اقبال چاہتا تھا۔ آخر کون لوگ ہیں؟ ان کو دیکھنا ہے۔ یہ انگریز کے پٹھو کون ہے؟ سکندر مرزا پاکستان کا وزیر اعظم تھا، 3 دفعہ اس نے ایوب خان کو سیکشن دی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ ڈکٹیٹر ایوب خان نے تختہ الٹا دیا اور اس کو ملک بدر کر دیا، اور وہ سکندر مرزا لندن میں جا کے فوت ہو گیا۔ یہ ڈکٹیٹروں کی جہاں سے پہچان ہوتی ہے۔ ایوب خان نے پاکستان کو جو نقصان پہنچایا، وہ ایک جنرل تھا، پاکستان کا تختہ الٹانے میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہم اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس ڈکٹیٹر نے ملک کو آگے نہیں جانے دیا۔ 1962 کے اندر جنگ، چائنا نے بولا کہ جنگ جیت لو، کشمیر کے بارڈر پر کوئی نہیں، اس نے امریکہ کے کہنے پر انکار کر دیا۔ 1965 کے اندر جیتی ہوئی جنگ ڈکٹیٹر ایوب خان نے ٹیبل پر ہاری، بھٹو صاحب نے وزارت چھوڑی اور اس ڈکٹیٹر کے خلاف سامنے کھڑے آ کر ہو گئے اور اس ڈکٹیٹر کا تختہ اٹھایا، پاکستان کے اوپر انہوں نے حکومت کی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا قصور کیا تھا؟ یہی تاریخ جو بتاتی ہے وہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب آیا، اس نے پوچھا کہ پاکستان کمزور کیوں ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کو ایک اچھا آئین دیا، پاکستان کے جتنے اسلامی ملک تھے ان کو اکٹھا کیا کہ ہم نے ایک بنانا ہے، ملک کو ایک چلانا ہے، اسلامی ملکوں کو ایک اکٹھا کرنا ہے اور ایک کرنسی بنانی ہے، ریال۔ یہ کہتے ہیں کہ آج جو ذوالفقار علی بھٹو کی تعریفیں کرتے ہیں، نواز شریف کہتا ہے مٹھائیاں بانٹی جماعت اسلامی نے، مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں بھٹو کو شہید کرنے کے اوپر۔ شرم کا مقام ہے۔ ایک اتنا عظیم لیڈر جو اپنے ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا، ایک نظریاتی آدمی جنہوں نے پورے اسلامی ورلڈ کو اکٹھا کر دیا۔ اور یہ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج سپاہی ہے، فوج سپاہی ہے، جنرل نہیں۔ جنرل اپنے آپ کو سپاہ سالار رہا کے، جنرل ایک چوکیدار ہے۔ جنرل کس کے کہنے پر آتا ہے؟ جنرل کا کیا حق بنتا ہے کہ فوج عوامی آدمی کا تختہ اٹھا کے حکومت کر لے؟ یہ جنرلوں نے اس ملک کی تباہی بچائی، اور ان کے ساتھ وہ بد کردار جج جنہوں نے اس ملک کی تباہی بچائی، اس کے ساتھ بد کردار سیاستدان۔ ہر آدمی کو نہیں کہتا بد کردار مولوی، ہر مولوی کو نہیں کہتا، جن کا کردار بد کردار ہے، جو فتوے دیتے ہیں جھوٹے پیسے لے کے، کہتے جی امریکہ نے کچھ نہیں کرایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج کیا
अमेरिका ने, हेनरी किसिंजर ने जब वजीर खारजा था, भुट्टो साहब आप अपनी एटमी कुव्वत मत बनाओ पाकिस्तान को, नहीं तो हम तुम्हारा वो असर करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। देख लिया डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ, इस डिक्टेटर जियाउल ने क्या किया, और फिर गद्दार के साथ गद्दार की जनरल ही ने जियाउल हक का तख्ता, जियाउल हक का हवा में किसने उड़ाया? पाकिस्तान की ISI ने, जनरलों ने अमेरिका के कहने पे भुट्टो साहब को शहीद किया, मुल्क को पीछे ले गए। अमेरिका के कहने पे जनरलों ने जनरल ही को मार दिया। अब भी इनको होश न आई। परवेज मुशर्रफ, क्या परवेज मुशर्रफ जो अपनी किताब में लिखता है कि हमने अमेरिका से पैसे लिए और पाकिस्तान से पकड़ के एक लड़की को बच्चों समेत आफसा सिद्दीका को अमेरिका का हवाला कर दिया। वो कहता मैं सैयद हूं, एक औरत को आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो तू, एक डिक्टेटर फख्र करने वाला। अल्लाह के साथ से डरो। पाकिस्तान को तबाही के ढाने पर लाने वाले बदकिरदार जज, बदकिरदार जनरल, जब जनरल की बात करो तो कहते हैं जी फौज के मुतल्लिक बात की, फौज को अब सलाम करता पूरा पाकिस्तान। वो जो रोज शहीद होते हैं, हवालदार, सिपाही, मेजर, कैप्टन, ये शहीद हो। आज तक किसी जनरल ने निशाने हैदर लिया? कभी नहीं। 10 यहाँ पर 20 तकमे लगाए होते हैं, किस चीज के? मुल्क को तबाही करने के। इसलिए हम डरते नहीं कि जनरलों के खिलाफ मत बोलो, उनके बाप का मुल्क है, पैसे लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, इतनी सहूलतें लेते हैं मुल्क को बचाने के लिए। और जो सियासतदान मुल्क को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसका तख्ता उल्टा देते हो सर से करके। बदकिरदार सियासतदानों के साथ, बदकिरदार ब्यूरोक्रेटों के साथ, पाकिस्तान को तबाही के दाने पर लाने वाले करप्ट जज हैं, करप्ट जनरल हैं। और सारे जनरल नहीं, वो करप्ट जनरल जो तख्ता उठाते हैं। हम अयूब खान के खिलाफ है, जिया के खिलाफ है, यहिया के खिलाफ है, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ है, बाकी हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते। इन्होंने सियासी जमातें भी बनाई हैं। क्या जनरल अयूब ने सियासी जमात नहीं बनाई? कुरैशन मुस्लिम लीग। जनरल परवेज अशरफ ने क्या आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं बनाई? जियाउल हक ने मजलिस शोरा नहीं बनाई सियासी? ये सब सियासत करते हैं और घटिया किस्म के सियासतदानों को लेकर आते। मुल्क इसलिए आज तरक्की नहीं करता। जिस शख्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को आगे ले जाना था, पूरा आलमी इस्लाम उसके पीछे था, पाकिस्तान को एक आठवीं कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को एक अच्छा एंड दिया, पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, उसके बच्चों को मार दिया। गद्दारों, तुम कहते हो कि हर किसी पे गद्दारी का इल्जाम लगा देते हो। स्टिक तुमने जहां पर रखी, आज तक कोई जंग न जीती। दुनिया की तारीख के अंदर कोई जनरल अपनी फौज के समेत 90,000 फौज में असला गिरफ्तार नहीं हुआ। इतना बड़ा चांस मिला था जनरल न्याजी को, अगर वो अपने सामने जनरल अरोड़ा को गोली मार देता, खुद ब खुद शहीद हो जाता, तो आज उसको निशाने हैदर भी मिलता और टीपू सुल्तान भी मिलाता। लेकिन वो हिंदुस्तान का कैदी बन गया, हथियार फेंक दिए। फिर कहते जी जनरलों के खिलाफ ना बोलो, तुम्हारे खिलाफ उनके करतूत जो वो बता रहे हैं। चौधरी जुबैर साहब, हम जनरलों के खिलाफ नहीं, हम ऐसे जनरलों के खिलाफ नहीं है जो मुल्क को संभालना चाहते हैं। हम ऐसे जनरलों के खिलाफ हैं जिन्होंने हुकूमतें की, अवामी हुकूमतों का तख्ता उठाया, खुद आके बैठ के। तो मेरे दोस्तों, हमें ये देखना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर अब भी शायद मिले। जैसे भट्ट साहब ने फरमाया, एक इनकलाब आएगा और उस इनकलाब के पीछे सिर्फ इतना है, 500-600 आदमी को फांसी दी जाए। जागीरदार, करप्ट सरमायादार, करप्ट जनरल, करप्ट मौलवी और करप्ट सियासतदान, कोई भी हो, किसी जमात का भी हो करप्ट, फांसी दी जाए, कानून बनाया जाए जिस तरह चाइना के अंदर है, जिस तरह ईरान के अंदर है। फिर इलेक्शन कराया जाए तो फिर बात बनेगी। अदरवाइज 1000 साल भी इलेक्शन होते रहे, पाकिस्तान के अंदर कभी वो नहीं आएगा। इन्हीं की नस्लें आएगी, जैसे अयूब खान के बाद गोहर के बाद उसका पोता उमर अयूब, ये नस्ल दर नस्ल यही आते रहेंगे। वही ज़हुर लाई का बेटा, फिर आगे पोता, यही आते रहेंगे।
الیکشن اس کا حل نہیں، پہلے انقلاب، اس کے بعد پھر الیکشن، پھر کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔